परम शांति। मैं काल चक्र पे थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो काल का अर्थ है शास्त्रों में जो बताया है, काल माना समय, समय का चक्र, काल चक्र चलता है। तो हमारी बुक का भी नाम था बेहद का महाकाल प्रलय। तो जब समय चलता है, ब्रह्मा के आधार से ब्रह्मांड का समय चलता है, तो उसको ब्रह्मा का भी काल चक्र कहते हैं, कालखंड भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा के एक दिन पूरा होता था, ब्रह्मा का एक दिन का कालखंड पूरा हुआ। 4 युग पूरे हो जाते तो 4 युग का समय काल पूरा हुआ है। काल माना अंत। कई लोग ऐसे भी कहते हैं काल माना समय का अंत हो गया। तो काल समय चलता है। समय किसके आधार से चलता है? आत्मा में जितनी समय होती हैं, काल पावर होती है, पावर के आधार से काल चक्र चलता है, समय चलता है। इसलिए काल का दूसरा अर्थ भी होता है काल माना पावर, और काल माना गति, कालातीत। आत्मा काल से भी परे चली जाती है। आत्मा जब कोई आत्मा बहुत समय से परे, ब्रह्मांड का समय चलता है मगर ब्रह्मांड से भी परे चली जाती है, महाब्रह्मांड में या परम महाब्रह्मांड में, तो आत्मा वो कालातीत बन जाती है। उसको बोलते समय उसको खा नहीं सकता, वो काल का ग्रहण नहीं बन सकती, वो कालातीत बन जाती हैं आत्माएं। तो ये सब शब्द प्रयोग शास्त्रों में भी है। कालातीत, कालखंड, महाकाल प्रलय। जब महाकाल प्रलय माना महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाशिव का समय पूरा हुआ, माना महाब्रह्मांड का समय पूरा हो गया। इसी तरह जैसे महाकाल प्रलय का भी एक समय होता है कि ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है, तो उसको एक महाकल्प प्रलय भी जो कहते हैं। प्रलय माना काल, काल को भी प्रलय कहते हैं। तो काल के बहुत अर्थ बताए गए हैं शास्त्रों में। अब जिस अर्थ में आप लेना चाहो, मगर मेन तो है काल माना समय। भी काल खा गया, समय उसको खा गया, उसका काल माना समय पूरा हो गया। मनुष्य अवतार में बोलते हैं उसका काल आ गया है। काल आ जाना माना उसका समय खत्म हो गया, तो उसको वो चला जाएगा, मनुष्य अवतार खत्म हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, मगर काल का मेन है समय। काल का दूसरा अर्थ है पावर, और तीसरा अर्थ है गति, आत्मा की गति। कालातीत गति भी होती है, काल में रहकर भी। जैसे ब्रह्मांड का समय पूरा होता है तो भी आत्माएं रह जाती हैं, तो कालातीत बन जाती हैं, ऐसी आत्माएं। और अलग अलग अर्थ के मतलब होता है कि काल को आप सबसे ज्यादा अर्थ में बताओ तो काल माना समय ले सकते हैं, इसलिए काल माना समय। పరం శాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ కాలచక్రం గురించి, దాని యొక్క అర్థం గురించి, అది ఏ విధంగా కాలచక్రం పనిచేస్తుంది అనే విషయం గురించిన వీడియో క్లిప్పింగు మీరు హిందీలో ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరం మహాశాంతి. నేను కాలచక్రం గురించి కొంచెం చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే కాలచక్రం యొక్క అర్థం ఉందో అది అందరికీ తెలిసిందే. కాలము అంటే సమయము, కాలచక్రము అంటే సమయము ఏ విధంగా యుగాలుగా ఋతువులుగా మారుతూ ఉంటుందో అది కాలచక్రం అంటారు. శాస్త్రాల్లో కూడా దీని యొక్క అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మరి ఏదైతే మన యొక్క పుస్తకం పేరుంది బేహద్దు మహాకాల చక్రం, దీని గురించి దీనిలో కూడా అన్ని డీటెయిల్గా మహాకాల చక్రము, పరం మహాకాల చక్రము, శివుడి యొక్క కాలచక్రము, బేహద్దు కాలచక్రము, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే సమయం వస్తుందో బ్రహ్మ యొక్క ఆధారంగా ఈ బ్రహ్మాండం సమయం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మ యొక్క కాలాన్ని కాలచక్రము అని అంటూ ఉంటారు. కాలు ఖండన కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కొద్ది కొద్దిగా అనగా బ్రహ్మకు ఒకరోజు పూర్తయితే మరి ఆ ఒక్కరోజు యొక్క ఆయుష్ ఖండనం అయిపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు బ్రహ్మకు అర్ధపరార్థం అయిపోయింది. మరి అర్ధపరార్థం యొక్క కాలము ఖండన అయిపోయినట్టే కదా. 4 యుగాలు పూర్తవటంతో మరి 4 యుగాల సమయం 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఇలాగ 14 మన్వంతరాలు పూర్తయితే
బ్రహ్మకు ఒక రోజు. 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే మన్వంతరం అని, మనువు కాలమానం అని అంటూ ఉంటారు. ఇలాగా మరి మన్వంతరము ఉన్నది, మనువు కాలమానము, కల్పకాలమానము, చతుర్యుగ కాలమానము ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు కాలము అంటే గతి, కాలము అంటే స్పీడ్, కాలము అంటే పవర్. కాల్ మన అంత్. ఇప్పుడు మృత్యు వచ్చేసిందంట అంటే ఏంటి? కాలుడు అంటే ఒక మృత్యు, ఇది కాలం అనే అంటూ ఉంటారు. చాలామంది ఇలా కూడా సంబోధిస్తూ ఉంటారు. కాలము అంటే సమయము, సమయం అంతమైపోయింది అని. కాల సమయము ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అంటే బేహద్దు కాలమానం నుండే ఉన్నది. అయితే అక్కడ ఇంత అంత అనేది లెక్కలు వేయటానికి కుదరదు. అక్కడ సూర్యచంద్రులు ఉండరు. బేహద్దు ప్రపంచం పరం లైట్తో ఉంటుంది. అది కాలాతీత ప్రపంచం అన్నమాట. సమయం యొక్క ఆధారంతో ఈ బ్రహ్మాండం నడిచినట్లే. దీంతో పోల్చుకుంటూ ఉంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఆ యొక్క కాలమానం చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో ఎంత పవర్ ఉంటుందో అంత సమయము నడుస్తూ ఉంటుంది. కాలము అంటే పవర్ కదా, ఆ పవర్ యొక్క ఆధారంతో కాలచక్రం నడుస్తూ ఉంటుంది, సమయం నడుస్తూ ఉంటుంది అని. అందుకనే కాలానికి ఇంకొక అర్థం కూడా మరి సమయము అని, కాలుడు అని కూడా అంటాం, పవరు అని కూడా చెప్పటం. కాలము అంటే గతి. కాలాతీత ఆత్మ కాలుడికి కూడా అతీతంగా వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటుంది. కాలానికి అధిగమించిన ఆత్మ కాలాతీతమైనటువంటి ఆత్మ అంటారు. చాలామంది ఆత్మలు మరి సమయానికి అతీతంగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సమయాన్ని కూడా చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఏదైతే బ్రహ్మాండం యొక్క సమయం ఉన్నదో దాని అనుసారంగా మహాబ్రహ్మాండం యొక్క సమయము, దీని అనుసారంగా పరం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క సమయము నడుస్తుంది. ఎప్పుడైతే మరి ఇంకా పైకి హయ్యర్ డైమెన్షన్లో మల్టీ యూనివర్స్ దాకా వెళ్ళామో అక్కడ సమయం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆత్మకాలాతీతంగా అయిపోతుంది అని ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సమయము అనేది తినేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాలాన్ని గ్రహణ చేయటం అనేది జరగదు అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే కాలాతీతంగా అయిపోతారో ఆత్మలు, కాలాన్ని కూడా మింగేసినట్టే లేకపోతే సమాప్తం చేసినట్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మాటలు అన్నీ కూడా, ఈ శబ్దాలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నయే వాడుకోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు శాస్త్రాలను మరి ఉపయోగించి మనం చెప్పుకుంటున్నాము కాబట్టి దాని అనుసారంగా కాలాతీత్, కాలఖండన్, మహాకాల ప్రళయం మరి మహాశివుడు మహాకాల ప్రళయం కాలుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తమ లోపలికి ప్రతి ఒక్క రోమంలోకి ఇముడ్చుకుంటాడు అని ఉంది. మహాశివుని యొక్క కాలం పూర్తయిపోతుంది. మహాబ్రహ్మాండం యొక్క సమయం పూర్తయితే అది యూనివర్సుల్లో పరం మహాబ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంది. అది ఏ సమయము అనేది అందరి శాస్త్రాల్లో ఉన్నది కరెక్టే చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మాండం పూర్తిగా ఖతమైపోతుంది మహాకల్ప ప్రళయంలో. మహాకల్ప ప్రళయము అంటే శివుడు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని తన లోపలికి ఇముడ్చేసుకుంటాడు. ప్రళయము అంటే కాలము, ప్రళయాన్ని తీసుకురావటం. కాలము అంటే చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి, శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. దీని గురించి అంత క్రితమే ఒక వీడియో అనేది చేయటం జరిగింది. నేను చెప్తుంది కాలము అంటే సమయము, మృత్యువు అని. సమయము మరి కాలాన్ని తినేస్తుంది. అంటే మనిషి మృత్యువాత పడితే వాళ్ళ కాలం టైము అయిపోయినట్టే. నీ పని అయిపోయింది, నీ టైం అయిపోయిందిరా అంటూ ఉంటారు. అంటే కాలము అంటే సమయం పూర్తి చేసుకోవటం. మనుష్య అవతారంలో ఏదైతే మన కాలం గురించి చెప్తూ ఉంటామో అది ఇక్కడ సూర్యచంద్రులు, రాత్రింబగళ్ళు, ఋతువులు అనుసారంగా కాలం వచ్చేసింది అంటే వాళ్ళ సమయం ఖతమైపోయింది అని. నీకు పోయే టైం వచ్చింది అని. టైం అంటే ఇక్కడ వెళ్ళిపోయే టైము, అది కూడా ఒక టైమే కదా. మనుష్య అవతారం ఖతమైపోతుంది. మానవుడు శరీరం వదిలేయటం, ఆత్మ శరీరాన్ని వెళ్ళిపోవటం, అంటే శరీరానికి మృత్యు అనేది ఉంటుంది. ఇలాగ వేరు మాటలుగా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే కాలము అంటే సమయము, కాలము రెండవ అర్థం పవరు, మూడవ యొక్క అర్థం గతి. ఆత్మ యొక్క గతి, కాలం యొక్క గతి. కర్మాతీత స్థితిలో ఎవరైతే ఉంటారో కాలానికి అతీతంగా ఉంటారు. ఏ విధంగా బ్రహ్మాండం యొక్క సమయం పూర్తవుతుందో
అక్కడ ఆత్మలు అనేది ఇక ఉండలేరు. కాలాతీతంగా అయిన వాళ్ళైతే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటి కాలం లేని ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా ఆత్మలు వేరు వేరు అర్థాలతోటి మరి చెప్పడం జరిగింది. శాస్త్రాల్లో కూడా వర్ణన ఉంది. కాలము మీ అందరికీ కూడా చాలా విశిష్టమైనది అంటూ ఉంటారు. సమయం గడిచిపోతే తీసుకొని రాలేరు అని అంటూ ఉంటారు. అంటే సమయం యొక్క విలువను తెలుసుకోవటం, కాలము సమయాన్ని అతీతంగా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. కాలాన్ని మరి దాని యొక్క విలువను గుర్తించండి. గడిచిపోయిన కాలం మళ్ళా తిరిగి రాదు. ఇప్పుడు ఈ సమయానికి విలువ ఉంది, తర్వాత సమయానికి విలువ ఉండదు అని అంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా కాలం విలువ, మీ జీవితం యొక్క విలువ, ఇప్పుడు బ్రహ్మాండం యొక్క విలువ, మరి సమయం యొక్క విలువ, కాలం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకొని మీరు పురుషార్థం చేసి కళాతీతంగా, ఆత్మ భావాతీతంగా, గుణాతీతంగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉన్నది. ఈ ప్లేలిస్ట్లో హిందీ తెలుగు వీడియోలు, బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, అనంత్ భాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, లైవ్ స్పీచెస్, స్పెషల్ క్లాసెస్, మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశాలు, పురుషార్థానికి స్థూలమైన ప్రపంచంలో ఉంటూ, గృహస్థంలో ఉంటూ ఎలా పురుషార్థం చేయాలో అనేది పురుషార్థం యొక్క ప్లేలిస్టు ఉంది. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్యమైనటువంటి మరి జ్ఞానం మీ యొక్క మొబైల్కి అందుతుంది. గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్లో వీడియోలు చూడండి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.